नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं जीपीएमसी न्यूज 24/7 लाइव। श्री निर्मल हृदय सारस्वत मंडल संचालित ज्ञान तीर्थ तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुंदर चतुर्वेद समारोह योजायो। खेड़ब्रह्मा तालुकाना दामावास खाते आवेल श्री निर्मल हृदय सारस्वत मंडल संचालित श्री एनपी धोड़ू ज्ञान तीर्थ और श्रीमती आरएम माकाणी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चतुर्वेद समारोह श्री जयंतीभाई श्यामजीभाई माकाणी प्रमुख श्री पावनधाम ट्रस्ट वडाली कंपानी अध्यक्षता में योजायो। सौप्रथम श्री निर्मल हृदय सारस्वत मंडलना उत्साही और सेवाभावी ट्रस्टी श्री स्वर्गस्थ बाबूभाई मावजीभाई पोकारनो श्रद्धांजलि कार्यक्रम मौन, शांति प्रार्थना, पुष्पांजलि और शब्दांजलि द्वारा तेओ श्रीनी आत्मा ने शांति और सद्गति अर्थे परमात्मा ने प्रार्थना करवामां आवी। त्यारबाद धोरण 10 और धोरण 12 ना विद्यार्थीओ माटे शुभेच्छा विदाय समारंभ योजायो। विद्यालयना गत वर्षना धोरण 6 થી 12 ના प्रथम 3 क्रमांक मेळवेल सर्वे विद्यार्थीओ तेजस्वी तारलाओने दामावास कंपाना दाताश्री मगनभाई दानाभाई पटेलना परिवार द्वारा इनाम और प्रमाणपत्र आपी प्रोत्साहित कराया और अभिनंदन पाठव्या हता। विद्यालयना पूर्व विद्यार्थी पटेल हार्दिक शांतिलाल द्वारा विद्यालयना दरेक अभ्यास करता बाळकोने पेन, पेन्सिल, रबर, फूटपट्टी, शार्पनर जेवा शैक्षणिक साधनोनी किट बनावी आपवामां आवी। आ साथे संत श्री 108 श्री रामदास गुरु श्री वीरेश्वर महादेव मंदिर द्वारा विद्यार्थीओने आशीर्वचन पाठववामां आव्या। श्री विजयभाई गुरुमुखदास चावला किशनचंद परिवार खेड़ब्रह्मा, श्री मितेशभाई पटेल आचार्य श्री एशियन पॉलिटेक्निक कॉलेज वडाली और श्री सूरजकुमार नायर कृष्णा टायर्स खेड़ब्रह्माए मुख्य मेहमान तरीके हाजरी आपी विद्यार्थीओने अने शाळा परिवारने शुभेच्छाओ पाठवी हती। डॉक्टर सी.के. पटेल जीवनज्योत हॉस्पिटल खेड़ब्रह्मा, श्री राहुलभाई पांडे मैनेजर श्री जनता कोऑपरेटिव बैंक खेड़ब्रह्मा, श्री डॉक्टर विष्णुभाई प्रजापति बीएड कॉलेज अंद्रोखा, श्री सुरेशभाई शामळभाई पटेल पूर्व शिक्षक संत श्री नथु रामबापा ज्योति विद्यालय खेड़ब्रह्मा, श्री मोहनभाई जे पटेल, श्री मोहनभाई पी पटेल दामावास कंपा, सरपंच श्री दामावास ग्रुप ग्राम पंचायत और श्री श्रवणभाई वणजारा दामावास तेमज रामाभाई एम वणजारा उपस्थित रही विद्यार्थीओने शुभेच्छाओ और प्रोत्साहन पूरुं पाड़ी कार्यक्रमने शोभाव्यो हतो। अंते सारस्वत मंडलना ट्रस्टीगण और विद्यालयना आचार्यश्री शाळा परिवार द्वारा सर्वेनो आभार व्यक्त करवामां आव्यो। कार्यक्रमना अंते स्वर्गस्थ बाबूभाई मावजीभाई पटेलना परिवार द्वारा भोजन आपवामां आव्युं। रिपोर्टर दिनेशभाई पी पटेल, 4 तालुका मंत्री श्री, जीपीएमसी न्यूज 24/7 लाइव। मैट्रिक्स कार्ड लेना ए मैट्रिक्स कार्ड ए जमाना में बहुत मोंघी कहेवाती के जे पैसा वाला होय ने एमनी जोड़े मैट्रिक्स कार्ड आप सर्वना हृदय में बैठल राम ने कोटि कोटि वंदन। कोई कविए एवं कीधुं छे के श्वासोश्वास स्मरण में रहीए तार कदी ना तूटे અને ઈ સ્મરણ છે સૌથી સાચું હોય લૂંટણવાળા લૂંટે। એટલે બાબુ કાકા આ યુક્તિને સાર્થક કરીને ગયા હોય એવું મને દેખાય છે, કારણ કે એમનું કામ મારો બહુ ઓછો પરિચય, બહુ નજીક હું નથી આવેલો, પણ મેં જ્યાં સુધી સાંભળ્યું છે, મેં જ્યાં સુધી એમને જોયા છે, જ્યાં સુધી માણ્યા છે, ત્યાં સુધી મને એવી ખબર છે કે કોઈ પદ, પ્રતિષ્ઠા, ખુરશી, માન, સન્માન, સમારંભ, હાર, પાઘડી આ કોઈ વસ્તુનો શોખ નહીં અને દરેક વસ્તુમાં પૂરક બનીને રહેવું। કોઈ હોય કે ન હોય જમણવાર મારો, કોઈ હોય કે ન હોય નાસ્તો મારો, કોઈ હોય કે ન હોય ઇનામ મારો। એટલે આ એક બહુ મોટી પ્રસિદ્ધિ કહેવાય। અને આવા વ્યક્તિ, આવા વિરટ પુરુષો જ્યારે પણ સદેહે પોતાનું ખોડિયું બદલે ત્યારે આ લોકો કોઈની સેવા લેતા નથી। આ એક ઉપરવાળાની એક બહુ મોટી એમના ઉપર મહેરબાની કહેવાય। સ્વાભાવિક છે કે આપણે એક વડલાના છાંયડા નીચે રહેતા હોઈએ અને અચાનક કોઈ ફોરલાઈન હાઈવેનું કામ ચાલુ થાય અને વડલો કપાઈ જાય તો એ વડલાના આશ્રિત કેટલા બધા પશુ પક્ષી જીવ, ગાયો ભેંસો જે એની નીચે બેસતા હોય, ગોવાળિયા, નાના બાળકો વડલાની વડવાઈથી રમતા હોય, એ બધાની વડલો યાદ આવે। એટલે આપણે બાબુ કાકા વિશે એક કેળવણીનો કબીર વડ કહેવાય। કેળવણી મંડળના કબીર વડ તરીકેની એમને જે છાપ મૂકી છે
એ છાપ અવિરત જ્યાં સુધી સૂરજ અને ચંદ્રમા રહે ત્યાં સુધી એમની છાપ અવિરત રહે. પરિવારના સદસ્યને ભાઈ શ્રી વિજયભાઈને, અંબાલાલ કાકાને અને એમના નજીકના જે કોઈ કુટુંબીજનો, ઇષ્ટ મિત્રો હોય, દીકરી, જમાઈ, નિયાણા, શિયાણા, આ બધાને આ દુઃખ સહન કરવાની પરમાત્મા ખૂબ શક્તિ આપે. કોઈ વ્યક્તિગત વ્યક્તિની ખામી તો આપણે પૂરી ન કરી શકીએ, પણ એની અધૂરી રહેલી ઈચ્છા આપણે પૂરી કરીએ તો એના અંતર આત્માને ખૂબ શાંતિ અને ખૂબ સુખ મળે એવી અભ્યર્થના સાથે આપ સર્વના હૃદયમાં બેઠેલ રામને કોટી કોટી વંદન. જય સિયારામ. અને દરેક કાર્યક્રમમાં આ સ્કૂલના તો આયોજનની મિટિંગ અમે 5મી તારીખે નક્કી કરી કે 5-3 આપણે મિટિંગ લેશું, પણ તમારી હાજરી જરૂર પડશે. તો પેલા મારી હાજરી નહીં ચાલે. આ શબ્દ મને એમ લાગે છે કે કદાચ એ અવલૌકિક શબ્દ હતા, કાંઈ ખબર ના પડી. એને જ્યારે મેં મેસેજ મૂક્યો તો એ વખતે લગભગ એ બરોડા પહોંચ્યા હશે, અને બરોડા એને કદીએ ના આપે એવો સંકેત મોબાઈલમાં એને આપ્યો, 2 હાથ જોડ્યા. પણ આપણે કલ્પી નથી શક્યા કે એ 2 હાથ એને સલાહ જોડ્યા કે કેમ. 8 વાગે એટલે બરોડાએ મને મારા એજન્ડા અમને સ્વીકાર્યા અને 5મી તારીખની મિટિંગના અનુસંધાનમાં બસ હવે કલ્પના એ રહ્યું કે 2 હાથ જોડેલા હાથ અમારા માટે સલાહ હતા. અને રાતના 12 વાગે ભાઈ શ્રી અમુભાઈ અને બધા પણ એટલું ભાગ્યશાળી જીવાતમાં ગણાય તેના પરિવારના બંને એક ભત્રીજા અને ભાઈ શ્રી અંબાલાલભાઈ બંને જોડે હતા. એના આત્માને ત્યાં સંતોષ થયો છે. બાકી એના સેવા કાર્યોની વાત કરીએ તો ઘણી બધી સેવાઓ કાર્યો છે. નાની નાની બાબત નથી ક્યાંય એને બધા ગ્રહણ કર્યા, પણ ઝીણી બાબતમાં ખૂબ ધ્યાન આપ્યું. જમણવાનું જેમ સાહેબે કહ્યું એમ કોઈ પણ પ્રોગ્રામને એકદમ પુશ આપવું એ કામ એમનું હતું જતી સાહેબ. અને એ રીતે બહુ જ ભગવાન એને ઉપર પણ ક્યાંક જરૂર પડી હશે એમ માની અને એના માટે સારામાં સારું વૈકુંઠથી પણ મોક્ષ ગતિને એને પ્રદાન કરાવે અને ભગવાન એના ખોળામાં બેસાડે. એના પરિવારને, એના વિજયભાઈ ઉપર, દીકરા ઉપર જે કંઈ નાની ઉંમરે જવાબદારી આવી પડી એ સહન કરવાની શક્તિ આપે. એના ધંધા રોજગારમાં ભગવાન પ્રગતિ દેવડાવે અને ખૂબ કુટુંબને પાલીપુરી રખાવે. ચતુર્વિધ કાર્યક્રમમાં પ્રથમ કાર્યક્રમ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સંત સાનિધ્ય અધ્યક્ષશ્રી, મુખ્ય મહેમાનશ્રીઓ, અતિથિ વિશેષશ્રીઓ, ગ્રામજનો, શિક્ષકગણ, વાલા ભૂલકાઓ, સર્વેને મારો નમસ્કાર. તારીખ 3 ફેબ્રુઆરી એ ઘટેલી આ ઘટના અમારા મંડળથી અમારી આ વિદ્યાલયને માટે ક્યારેય ન ભૂલાય એવી આ ખોટ પડી છે. પણ દિલગીર છીએ કે આપણું કંઈ ચાલતું નથી. આ ભાઈ અમારા ટ્રસ્ટી તરીકે જે બાબુભાઈ અમારા શાળામાં અને અમારે સંકુલના જે વિકાસ કાર્યોમાં જે એમનું યોગદાન છે એને ક્યારેય વિસરી શકીએ તેમ નથી. ભગવાન એમની આત્માને શાંતિ આપે અને એને જે સદગુણોની ખેતી કરી, હંમેશા મિલનસાર સ્વભાવ અને જ્યારે મળે ત્યારે હસતા મોઢે મળવું, આ એમના જે સદગુણો એમનામાં હતા. જો એ સદગુણો આપણે ગ્રહણ કરી અને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીએ તો એ પણ એને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપી કહેવાશે. પરમાત્મા એમના આત્માને શાંતિ આપે એ મંગલ મનોકામના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. પ્રમુખ શ્રી શબ્દો આ ફળદ્રુપ જમીનની અંદર આપણા જેવા નાના નાના બીજોને એ વિકસિત કરવાનો પૂરો પ્રયાસ એ બાબુ કાકાએ કર્યો છે. આજના દિવસે બાબુ કાકાની આત્માને આપણે ભગવાનના ચરણોની અંદર પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ખૂબ સુખી રાખે અને પરિવારજનોને આ દુઃખ સહન કરવાનું બળ આપે. આજનો બીજો કાર્યક્રમ કે જે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓ, ખાલી હાથ ઊંચો કરજો કે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ છે. આંગળી ઊંચી કરજો. ઓકે, અભિનંદન.
આપણે ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ છીએ. આપણે સખત મહેનત, સખત પુરુષાર્થ અને મનની લગનીથી આ મહેનત કરી છે. આપણા શિક્ષક મિત્રોએ, પ્રિન્સિપાલ શ્રીઓએ, ટ્રસ્ટી શ્રીઓએ આપણી દેખભાળ રાખી આપણને પણ મહેનત કરી છે. એવી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરી છે. પરંતુ આપણી વિદાય સમારંભ એ ઉજવાઈ રહ્યો છે. ખરેખર આ વિદાય કોઈ અંત નથી. ખરેખર આ વિદાય એ આગળ વધવાની એક તક, પ્રતિષ્ઠા ઉભો કરતો મંચ મહાનુભાવોના શ્રી ચરણોમાં વંદન સાથે આ સંસ્થાના પ્રમુખ, મંત્રી, કમિટી મેમ્બર, મહેમાનશ્રીઓ અને શ્રદ્ધાંજલિ પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત વાલા બાળકો, ક્યારેક કોઈ ઘટના જિંદગીમાં ક્યારેય ના ભૂલાય એવું આલેખન કરી જતી હોય એવી આ ઘટના અમારા પરિવાર ઉપર ઘટી. પરિવારનો મોભી અને સમાજ સેવક એક અચાનક વિદાયથી અમે બધા હતપ્રત રહી ગયા. છતાંય ગામ, પરિવાર, સમાજે જે અમને હિંમત આપીને પ્રેરક બન્યા છે એ સૌને વંદન. સવિશેષ સદનસીબ તો અમે એટલા માટે છીએ કે ગામના જાપે આ વડલો, સંસ્થારૂપી વડલોની પણ આંબો હોવાયો છે કે જેના ફળ પણ આપણે બહુ મીઠા માણીએ છીએ. એવી સરસ સંસ્થામાં સેવા કરવાનો મોકો અમારા પરિવારના દીકરાને મળ્યો, અમારા પરિવારના વડીલને મળ્યો અને એમને અહીંથી સેવારૂપી જે પુણ્ય કમાવાનો જે મોકો મળ્યો છે એમાંય અમારો પરિવાર સદનસીબ છે અને આ સંસ્થાનો ઋણી છે. સવિશેષ કામ કરે એના પાસે ભૂલો પણ થાય અને ક્યાંક વિવેક ચૂક પણ થાય. એવું કંઈ અમારા પરિવારના મોભી પાસે કંઈ થયું હોય, આ સંસ્થાની સેવા સાથે કોઈને કંઈ કહેવાઈ ગયું હોય, કોઈને મનદુખ થયું હોય તો અમે અમારો પરિવાર હાથ જોડીને ક્ષમા માગીએ છીએ કે બાબુભાઈને એ પૂરતી દર ગુજર કરશો. આપ સંસ્થાએ શ્રદ્ધાંજલિનો પ્રોગ્રામ અહીં ગોઠવીને જે અમને મુક્તિ માટે તમે સમર્થન આપ્યું છે, તમે જોડાયા છો, એ આત્માની છેલ્લી યાત્રામાં તમે જે પુષ્પરૂપી જે શ્રદ્ધાંજલિના શબ્દો મૂક્યા છે એ એમના અંતિમ સમયમાં એક સધિયારો રહેશે, એનો સપોર્ટ રહેશે અને એ અનુસંધાને અમારો પરિવાર આ સંસ્થાનો પણ ઋણી રહેશે. છેલ્લે સૌને નમન સાથે જય ગુરુદેવ. એમના પરિવાર વતી જ્યારે વાત કરી તો અમને પણ અમારા પરિવારનો કોઈ સભ્ય જતો રહ્યો હોય એટલો આઘાત સમગ્ર સ્ટાફને અને બાળકોને પણ છે. અમારું નિર્મલ હૃદય સારસ્વત મંડળ છે, દરેક ટ્રસ્ટી કે ગ્રામજનો અમારી જોડે એટલી થાય નીકળતા હોય છે કે સતત અમારા પીઠ પાછળ ઉભા જ હોય છે, કંઈ પણ હોય તો તરત તૈયાર હોય છે. એમાંના એક વ્યક્તિ એટલે બાલુ કાકા. એમને ભૂલી શકાય એવું છે જ નહીં, કારણ કે બાળકો સાથે તો ખરું, અમારી સાથે એટલે કે અમારા ઘર સુધી છે, પરિવારના ઘર સુધી ખબર અંતર પૂછે કે કેમ છે, કેવું છે, એટલી નિકટતા, એમનું વિરલ વ્યક્તિત્વ આવું હતું. અને બીજું કે દરેક ટ્રસ્ટીગણ તૈયાર હોય છે એ પણ એમની એક મનોમન ઈચ્છા હોય, કંઈ પણ હોય તો તરત જ કહેવાય કહેજો કંઈ હોય તો. અને એમાં નાસ્તો તો કે કોઈ ના હોય તો હું છું, કંઈ પણ નાનો મોટો પ્રોગ્રામ હોય તો સાહેબ એની
એમના દીકરા જ્યારે વિજયભાઈ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તો એમનો પણ ઘણો સહયોગ રહ્યો છે કે અમારા દાતાશ્રી જ છે એ પણ અમે માનીએ છીએ, પણ એમના વિશે જેટલું કહીએ એટલું ઓછું છે. પણ એમની એક ભાવના કે ભાઈ બાળકો પ્રત્યે કંઈક કરી છૂટવું, એક જ ભાવના કે ખુશ રહે, બોજવો રહે. સાહેબ, અમારે વાર્ષિકોત્સવ 17મી તારીખે નક્કી થયો એમના હાથે જ. ફોટો પ્રોગ્રામ અમે નાઇટનો મ્યુઝિકલ ઇવનિંગ કરતા હોઈએ છીએ. એમને કહ્યું કે આપણે ડન 17 તારીખે, અને અમારું ટ્રસ્ટી મંડળ પણ ડન હતું. પણ એમની ઈચ્છા કેવી હતી કે એમાં જમણવાર તો મારું જ, બોલો એમની એટલી. પણ આજે બીજી રીતે જમણવાર લઈ રહ્યા છે, એક મોટું દુઃખ છે અમને. બાકી તો ઘણું બધું છે કે જે વિસરાય નહીં, એટલી એમની આત્મીયતા નિકટતા છે. હવે સંસ્થાના મંત્રી શ્રી ડાયા બાપાને વિનંતી, અચ્છા હા, ઉપપ્રમુખ શ્રી માવજી બાપાને વિનંતી કે આપ શબ્દાંજલિ અર્પણ કરશો, શબ્દોથી એમને યાદ કરશો ને એમના આત્માને શાંતિ મળે એવી પ્રાર્થના કરશો.